آج جو ہے سائبر کی دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. کل میں نے آپ کو اپنے شارٹ میں بتایا تھا کہ ایک اسٹرائکر وائپ اٹیک ہوا ہے یو ایس کی میڈیکل کمپنی پہ، جس نے 2 لاکھ کمپیوٹر کا ڈیٹا ایک ہی ٹائم پہ اڑا دیا اور 79 کنٹریز جس سے افیکٹ ہوئے. لیکن اس وائپر اٹیک کے پیچھے جو گوسٹ تھا وہ تھا ڈنڈور اٹیک، جو میں نے آپ کو اپنی پچھلے ہفتے کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بتایا تھا، جس کے ذریعے ایران نے یو ایس کے ایئرپورٹس اور اسرائیل کے ڈیفنس میکانزم کو ہیک کیا تھا. وہ بیک ڈور وہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا، اور اسی ڈنڈور کا لنک اب تو چیک پوائنٹ نے بھی اور سیمانٹک نے بھی اس کو لنک کر دیا ہے کہ دیر مے بی اے لنک بٹوین دیز ٹو، کہ ڈنڈور کے ذریعے ہی اسٹرائکر وائپ اٹیک ہوا ہو. لیکن میں نے آپ کو اپنے شارٹ میں بتایا تھا کہ یہ آج کل کے جو سائبر اٹیکس ہیں ان کو روکنا ہیومنلی بہت مشکل ہے. اس کے لیے چاہیے ایجنٹک اے آئی. اور وہ کیوں ایجنٹک اے آئی چاہیے اور ایجنٹک اے آئی ہوتا کیا ہے، وہ کام کس طرح سے کرتا ہے، وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. تو ویورز، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایجنٹک اے آئی بیسیکلی اگر ہم اسی کی بات کریں، جو کہ ایرانین ہنڈالا گروپ نے کلیم کر لیا ہے کہ یہ جو اسٹرائکر اٹیک ہے وائپ اٹیک، یہ ہنڈالا جو ایرانین سپانسرڈ ایک گروپ ہیکرز کا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ کلیم کیا ہے کہ یہ انہوں نے جو ایران میں یو ایس نے اسکول کا اٹیک کیا تھا، یہ اس کا بدلہ لیا. انہوں نے صحیح لیا غلط لیا یہ ایک علیحدہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، وہ جس کا میرا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنڈالا کو ایجنٹک اے آئی سے کس طرح سے روکا جا سکتا تھا. یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر کہ بیسیکلی جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈالا نے ڈینو رن ٹائم جو فائل ایک لیجیٹمیٹ ونڈوز کی فائل ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے آئی، کیسے آئی، کہاں سے آئی، کس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سمجھیں ونڈوز کی ایک لیجیٹمیٹ فائل ہے جو کہ کام ہی اس طرح سے کرتی ہے کہ اس نے براؤزر کے باہر کوئی بھی اسکرپٹ رن کرنا ہے تو اس کے لیے وہ ایک یوٹیلیٹی ہے. وہ جب آئی اس کے اور کسی اینٹی وائرس نے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا. لیکن ہیڈ دیر بین این ایجنٹک اے آئی جو کہ خود ایک ایجنسی ہوتی ہے، وہ اس کو بڑے آرام سے اس کے بیہیویئر کو ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی. کیسے؟ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جے پیک فائل امیج فائل آئی جس کے ساتھ اسٹیگنوگرافی کے ذریعے انہوں نے ڈینو ایگزی کو انفلٹریٹ کر دیا ملیشیس کوڈ کے ساتھ، اور وہ ایز اے فائل تو سیو ہی نہیں ہوئی، اسی لیے اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا. ایٹ دی فرسٹ انسٹنس ہیڈ دیر بین ایجنٹک اے آئی تو اس کو ادھر ہی پتا چل جاتا کہ یہ جے پیک فائل امیج فائل جو ریکویسٹ کر رہی ہے نیٹورک پورٹ اوپن کرنے کا، دس از ناٹ اے نارمل بہیویئر آف این امیج فائل، وہ وہیں پہ اس کو روک دیتی. ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے. ہیومن اتنی تیزی سے اس کو ریئیکٹ اور جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. جو ایجنٹک اے آئی بیک اینڈ پہ چل رہا ہے، وہ ایجنٹک اے آئی کو آپ چیٹ جی پی ٹی نہ سمجھیں کہ جس سے آپ نے کچھ پوچھ لیا اس نے آپ کو جواب دے دیا. ایجنٹک اے آئی ایک ایجنسی کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے جو خود پرفارم کرتا ہے، خود کمانڈز دیتا ہے، خود چیزوں کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے، روکتا ہے، اجازت دیتا ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک پورا ادھر سیف گارڈ کر دیا اس کو، جس نے خود ڈیسیژن لینا ہے، خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے چیزوں کو. اچھا چلتے ہیں اس ٹیبل پہ واپس آئیں ذرا. تو اب اگر ایجنٹک اے آئی ہوتا تو اس کے بیہیویئر سے اس کو پتا چل جانا تھا کہ دس از اے ملیشیس کوڈ. ریسپانس اٹیکرز نے کیا کیا، ہنڈالا گروپ نے ڈنڈور کے ذریعے ریموٹلی وائپ کمانڈ دے دی 2 لاکھ کمپیوٹرز میں سائملٹینیسلی. اب 2 لاکھ کمپیوٹرز میں سائملٹینیس جو آپ سمجھیں کہ اگر ایک ہیومن سیکیورٹی ایکسپرٹ ادھر بیٹھا ہے، سب سے پہلے تو اگر کسی اینٹی وائرس نے ڈیٹیکٹ کیا تو اس نے اس کا الرٹ جنریٹ کرنا ہے، وہ بندے کے پاس آنا ہے، بندہ اس الرٹ کے بعد جا کے دیکھے گا کہ ہوا کیا ہے، وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، اس کو روٹ کرے گا، اس کو مختلف اس کے جو ہے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرے گا، which will take probably hours. جبکہ یہ 2 لاکھ کمپیوٹرز کا جو ڈیٹا ہے وہ منٹوں میں وائپ ہوا ہے. اگین ہیڈ دیئر بین این
एजेंटिक एआई, उसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके पहले ही जब उसने जो है वो डिटेक्ट करना था कि इतने सारे कंप्यूटर से साइमल्टेनियसली वाइप की कमांड गई है, उसने वहीं पे उसको रिवोक कर देना था, उस कमांड को रिवोक कर देना था। उस पे ना उसको किसी ह्यूमन अथॉरिटी की जरूरत है क्योंकि वो खुद ऑथराइज्ड है ये सारे काम करने के। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप ये समझें कि जो डिंडोर, मैंने आपको पिछली वीडियो में उसमें डिटेल में बताया था कि दिस इज अ फाइललेस मालवेयर, जिसकी कोई फाइल नहीं बननी कंप्यूटर पे, हार्डवेयर पे इसका कोई वो नहीं है फुटप्रिंट। ये रैम के अंदर काम करना है, रन टाइम जो आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं इसने उन्हीं के अंदर काम करना है, क्योंकि dino.exe जो है वो लेजिटिमेट फाइल है। ये हो गया गोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट उसमें बताई थी कि उन्होंने क्लाउड के ऊपर डेटा बैकअप किया। उधर भी अगर जो है वो एजेंटिक एआई होता तो एजेंटिक एआई वहीं पे रोक देता कि ये रात के 3 बजे तो बैकअप शेड्यूल ही नहीं है, ये रात के 3 बजे बैकअप क्यों हो रहा है, उसने उधर ही रोक देना था। लेकिन वो सारी आइडेंटिटी थेफ्ट किया और आखिर पे जो कल हुआ है स्ट्राइकर वाइप अटैक, दैट वाज अ टाइगर अटैक। तो बेसिकली उन्होंने 2 लाख कंप्यूटर्स का जो डेटा उड़ाया, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ हंडाला ग्रुप। और उन्होंने उसमें कोई हैकिंग नहीं की। उन्होंने उस टाइम पे वाइप कमांड देने के लिए कोई जो है वो स्ट्राइकर कंपनी का हैक नहीं किया उस टाइम, बल्कि स्ट्राइकर कंपनी के अपने लेजिटिमेट जो मेंटेनेंस और जो उनकी मैनेजमेंट कंसोल था, उससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एक बिल्ट इन फीचर यूज किया जिसको इनट्यून कहते हैं। वो इनट्यून बेसिकली उनका अपना एक लेजिटिमेट माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी है जो इस सूरत में काम वो इसलिए बेसिकली बनाई हुई है कि अगर आपका कोई कंप्यूटर चोरी हो गया, आपका लैपटॉप चोरी हो गया, तो रिमोटली आप उसको सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर सके। और वाइप करना और डिलीट करने में फर्क समझें। डिलीटेड डेटा जो है वो रिकवर हो जाता है, वाइप हुआ डेटा रिकवर नहीं होता। ये खैर फोरेंसिक की बात है, वो जिस दिन फोरेंसिक वाला वेडनेसडे को फोरेंसिक की जब वीडियो करूंगा उसमें मजीद इसको समझाऊंगा। सो अब एक और चीज समझें यहां पे कि एजेंटिक एआई बेसिकली 3 उसके बेसिक पर्पसेस होते हैं एज एन एजेंसी। उसने परसीव करना है। अब इस सूरत में क्या होता कि उसने देखा कि 2 लाख अगर एजेंटिक एआई वहां पे काम कर रहा होता तो वो देखता कि जी 2 लाख कंप्यूटर्स पे साइमल्टेनियसली फैक्ट्री रीसेट कमांड रन हुई है, या आप ये कह लें कि 100 कंप्यूटर पे 0.1 सेकेंड में जो है वो फैक्ट्री रीसेट की कमांड आई है। वो इसको परसीव करता कि ये क्या है। अब वो उसको वही रोक देता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजनिंग है। एजेंटिक एआई पूरा रीजनिंग पे बेस कर रहा होता है। वो कहता कि नहीं, ये कमांड ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0.1 सेकेंड में इंसान 100 क्लिक्स नहीं कर सकता। सो वो उसको वहीं पे उसको पता चल जाता है कि दिस इज नॉट अ ह्यूमन कमांड, दिस इज सम इंट्रूजन। और वो उसको ऑटोनोमसली उसको उस पर एक्शन लेता बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन से, और वो उधर का उधर उसको रोक देता। तो रिजल्ट क्या होता? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कंप्यूटर को रीसेट होते, क्योंकि एजेंटिक एआई ने 0.4 सेकेंड के अंदर उसको वहीं पे रोक देना था। और रिजल्टेंटली शायद 1 या 2 कंप्यूटर्स आपके वाइप होते, बाकी 1,99,000 कंप्यूटर्स तो बच जाते, डेटा तो बच जाता वाइप होने से। सो व्यूअर्स, दिस एजेंटिक एआई इज द ओनली सॉल्यूशन इन द मॉडर्न साइबर वॉरफेयर। तो मैं इसी वीडियो की का पार्ट 2 कोशिश करूंगा कि आज ही उसको एडिट करके रिलीज करूं। उसमें जो है मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि एजेंटिक एआई का मॉडल क्या है, उसमें पाइथन किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से उसकी रीजनिंग और एलएलएम्स उसके पीछे काम करते हैं, और चैट जीपीटी और जेमिनी के कौन कौन से मॉडल्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। वो पार्ट थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होगा, तो जो लोग थोड़ा सा टेक्निकली उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैं डिटेल में इसको बताऊंगा एजेंटिक एआई का टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा सा। तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो है टेक रिलेटेड जितनी न्यूज़ हैं वो आपको आती रहें। और व्यूअर्स, एक अगेन एंड पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं अपने जब से ये
ईरान वॉर शुरू हुई है, तो डेली साइबर की दुनिया में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जिस पे मुझे अपने शेड्यूल से हट के जो है वो चीज जो है वो कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवानी पड़ रही हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मंडे का जो मेरा टेक रिलेटेड वीडियो होती है तो उसमें मैं कुछ मॉडर्न गैजेट्स और ये इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, लेकिन सब्जेक्टेड टू के उस दिन तक ये वॉर जोन में कुछ नई चीज़ ना हो। तो चले मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और अगेन ख़त्म करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।